ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು. Hello everyone, welcome back to another session of Namma Lax Bangalore presents current issue of the day, episode number 95. In episode number 95, we are going to discuss the topic of neutrino observatory. Okay, very important topic, especially from the perspective of prelims. But UPSC trend ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರಹದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ GS3 ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we'll understand the basics as well as the current issue of this day. So news ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, and then we'll understand what are neutrinos, and then we'll understand what is neutrino observatory and what are the current issues. Okay, so before we understand the context, we'll do a practice question. Okay, previous year question ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. So previous year question ಅಂದ್ರೆ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, India based neutrino observatory is included by the planning commission as a mega science project under 11th 5-year plan. In this context, consider the following statements. Statement number 1, neutrinos are chargeless elementary particles that travel close to the speed of the light. Statement number 2, neutrinos are created in nuclear reactions of beta decay. 3, neutrinos have a negligible but non-zero mass. And 4 trillions of neutrinos pass through human body every second. Which of the statements given above are correct? 1 and 3 only, 1, 2, 3, 2, 3, 4 and all the above. So please video pause ಮಾಡಿ, try to attempt the question. So ಇವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ after the video you will be able to attend this question. So first we'll understand the context. So syllabus ಅಲ್ಲಿ GS3 science and technology and improvements in Indian science field ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ advancements in India ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. Then context ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಕಾಕಿ ಕಜಿತಾ ಇವ್ರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ, he was the Nobel laureate from Japan. He has supported the India's pursuit of neutrino lab. Despite the numerous obstacles, Kajita believes that India-based neutrino observatory, which would rank as one of the largest basic science projects in the country, is still worth pursuing. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಲವಾರು ಆಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತಕಾಕಿ ಕಾಜಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ತಕಾಕಿ ಕಾಜಿತಾ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಅ ಜಪಾನೀಸ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಹೂ ವಾನ್ Nobel Prize in 2015 in the physics for discovering the oscillations of neutrinos from one flavor to another. Okay, one flavor to another, which proved that these subatomic particles do have certain mass even though it is negligible. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇವರು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಶೇರ್ಡ್ ದ Nobel Prize ವಿತ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಥರ್ ಬಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಇನ್ 2024. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first we will understand what is neutrino, and then we will understand the basic concepts of neutrino observatory. So neutrinos are the fundamental particles. Okay, these are often referred as ghost particles anta karidare. These are subatomic particles with nearly zero mass and no electric charge. Nearly zero mass antide, not completely massless anta alla. And then detection challenges. Idu ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು highly challenging issue. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಇದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. And then mass, previously ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, believed to be massless, but Takaki Kajita experiment in the indicated that neutrinos possess a very small mass though negligible. And then abundance ಏನಂದ್ರೆ, neutrinos are among the most abundant particles in the universe. ಸರಿನಾ? ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. And then our behavior ಅಂತಂದ್ರೆ similar to electrons in terms of nuclear forces, both participate in the weak nuclear interactions but not in the strong nuclear interactions. Okay, ಏನದು weak nuclear interactions, strong nuclear interactions ಅಂದ್ರೆ, these are weak nuclear interactions ಅಂದ್ರೆ
ಬೆಟಾ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ 4 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 4 ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸರಿನಾ? ಲೈಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂದಿರೋ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇದೇ 4 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಸಿಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಆದಾಗ, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ, ಮುವಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ, ತಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಇದ್ರ ತೀರ ಡೀಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವು 3 ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್. 3 × 10⁸ ಲೈಕ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮಿಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಸರಿನಾ? ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಯಾರು? ತಕಾಕಿ ಕಾಜಿತಾ ಅವರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸರಿನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಅದರ ಒರಿಜಿನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪರ್ಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಮಾಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಮ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲ, ಮಾಸು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೋ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗೋಸ್ಟ್ ತರ ಅಂತಾರೆ. ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಆ ತರ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ರೇರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ INO ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿನ ಥೇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? INO ಪೀಕ್ ನಿಯರ್ ಥೇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಟೇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಹಿಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಂಗ ಕೊರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ it is one of the largest experimental particle physics projects in India. Okay, and then initial completion date was originally planned for 2015, but 2024 almost 10 years ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐರನ್ ಕ್ಯಾಲರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಪ್ರೋಬ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐರನ್ ಕ್ಯಾಲರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 50,000 tons ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, 4 times ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಸನ್ CMS ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 50,000 tons ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ.
CNS ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು CMS ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದು. ಸರಿನಾ? CERN ಅಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. CERN ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸರಿನಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರು ಒಂದು ಹಾರ್ಡನ್ ಕೊಲೈಡರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪತ್ತಿಪುರಂ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಥೇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗೋಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ 2 ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕ್ಯಾವರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ರಾಕ್ ಕವರ್ ಆಫ್ 1000 meters, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟನಲ್ ಆಫ್ 2 kilometer ಲೆಂತ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹೆವಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇನ್ ಕೆನಡಾ, ಕಮೈಕಾ ಜಪಾನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಸೋ ಇಟಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಮ್ಯುಡ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡ್ ಅಂಟಾರಿಸ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಇದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಡಿ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ CP ವೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಪ್ಟೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. CPT ವೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಜುಗೇಷನ್, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋಲಾರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 2002 ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಮಂಗ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೈನ್. ಸರಿನಾ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಂಗರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.